है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना,
मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो कहते रहो कहते रहो।
तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी ये मेरी, वीरानियाँ थी तन्हाइयाँ थी, मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी, तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी। रोशनी जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। पाने से तुझको पा लिया सब कुछ, अब है ना कोई कमी कमी। दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी है अब तेरी, बस तेरी। अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मेरा आगाज तू है, मेरा अंजाम तू है, तू मेरा रहनुमा, मेरा रहबर भी तू है, मेरा जीना भी तू है और मरना भी तू है, मेरे सांसों का चलना भी बस तू ही तू है, हाँ बस तू ही तू है। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम।
मैंने खुद को जो तेरे इबादत में गुमनाम कर दिया, तूने अपने रहमो करम से मेरा आशियाँ भर दिया। लोग मुझे देखकर अब तेरा मुरीद बुलाने लगे हैं। मेरे जिस्मो जाँ पर तूने ये कैसा निशान कर दिया। ज़िंदगी तेरे नाम कर दिया यीशु, ज़िंदगी तेरे नाम कर दिया। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસીસની વ્યવસ્થામાં માન્ય બિશપ સાહેબની આગેવાનીમાં ઓનલાઈન જે બાઇબલ સ્ટડીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને તેથી એ દ્વારા ઘણા બધા લોકોના જીવનમાં પ્રભુ કાર્ય કરે છે. અને તેથી આજની આ બાઇબલ સ્ટડીમાં આપણે એકત્ર મળ્યા છે ત્યારે આવો પ્રાર્થનાથી આજની આ બાઇબલ સ્ટડીને આપણે શરૂઆત કરીએ. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સર્વસમર્થ, સર્વજ્ઞ અને સર્વવ્યાપી ઈશ્વર, આ સમયને પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારો મહિમા કરીએ છીએ. પ્રભુ, આજે અમે ખરેખર તમારું જીવતું અને પવિત્ર વચન મનન કરવાને માટે આ સ્થળ પર અને આ જગ્યામાં અમે આવ્યા છીએ. અને ત્યારે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારો મહિમા કરીએ છીએ. તમારું જીવતું અને પવિત્ર વચન મનન કરવા અમને કૃપા અને સહાય અને મદદ કરો. પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. આવા સમય પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુનું વચન વાંચીએ. યોહાનની સુવાર્તા અને તેનો 3જો અધ્યાય અને 1 થી 8 વચન સુધી પ્રભુનું વચન આપણે વાંચીએ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે. નિકોદેમસ નામે ફરીસીઓમાંનો એક જણ હતો. તે યહૂદીઓનો અધિકારી હતો. તેણે રાત્રે ઈસુની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે રાબ્બી, અમે જાણીએ છીએ કે તું દેવની પાસેથી આવેલો ઉપદેશક છે, કેમ કે જો કોઈ માણસની સાથે દવ ન હોય તો જે ચમત્કારો તું કરે છે તે કરી શકે નહીં. ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે હું તને ખચિત કહું છું, જો કોઈ માણસ નવો જન્મ પામ્યું ન હોય તો તે દેવનું રાજ્ય જોઈ શકતું નથી. નિકોદેમસ તેને કહે છે કે માણસ ગડો થઈને જન્મ કેમ પામી શકે? તે શું બીજી વાત પોતાની માના ઉદરમાં પેસીને જન્મ લઈ શકે છે? ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો કે હું તને ખચિત કહું છું કે જો કોઈ માણસ પાણીથી તથા આત્માથી જન્મ્યું ન હોય તો દેવના રાજ્યમાં તે જઈ શકતું નથી. જે દેહથી જન્મેલું છે તે દેહ છે, અને જે આત્માથી જન્મેલું છે તે આત્મા છે. મેં તને કહ્યું કે તારે નવો જન્મ પામવો જોઈએ, એથી આશ્ચર્ય પામતો ના. ત્યાં સુધી પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનોને આશીષ કરો. આમેન. પ્રભુનું વચન મનન કરીએ તે પહેલાં આપ સર્વને આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. જે ઓનલાઈન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને તેમાં ટેકનિકલ જે ટીમ છે તે આગેવાની આપી રહી છે, ત્યારે તેમનો પણ આ સમયે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. વિશેષ કરીને આજનો જે શાસ્ત્રપાઠ આપણે વાંચ્યો છે એ શાસ્ત્રપાઠમાં નિકોદેમસની જીવનશૈલી સંબંધી અને તેમના કાર્ય સંબંધી કેટલીક બાબતો આપણે શીખવા માગીએ છીએ. 4 સુવાર્તાઓમાં, યોહાનની સુવાર્તામાં નિકોદેમસ વિશે કેટલીક બાબતો લખવામાં આવી છે. નિકોદેસ નામનો અર્થ સામાન્ય રીતે આવો કરવામાં આવે છે કે લોકો પર વિજય મેળવનાર. અને તેથી નિકોદેમસનું જે જીવન છે એ પણ ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થઈને કોઈક રીતે આત્મિક જીવનમાં વિજય પ્રાપ્ત કરે છે, તેની વાત પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી આપણે શીખી શકીએ છીએ. નિકોદેમસ એટલે એ તો એક માનવંતો એ સભ્ય હતો. સાંહેદ્રીન સભા યહૂદીને જે કહેવાતી હતી તેમાં 70 વડીલો બેસતા હતા, અને એ 70 વડીલોમાં આ નિકોદેમસ પણ એક સભ્ય હતો. અને એ સાંહેદ્રીન જે સભા છે એ ન્યાય સભા છે. એ સભામાં લોકોના પ્રશ્નનો નિરાકરણને માટે એકત્ર મળતી હતી, અને ત્યાં એ બાબતોમાં જે કંઈક ચર્ચા થતી તેમાં આ લોકો ભેગા થઈને ખાસ પ્રકારનું કાર્ય કરનાર વ્યક્તિઓ હતા, અને તેમાં આ નિકોદેમસ પણ કાર્ય કરનાર હતો.
અને તેથી એ ખરેખર ફરોશી પંથનો હોવાથી સારામાં સારી રીતે નિયમશાસ્ત્રને જાણનાર, નિયમશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનાર અને નિયમશાસ્ત્ર લોકોને શીખવનાર વ્યક્તિ હતો. અને તેથી એના જીવનમાં જે પરિવર્તન આવે છે, અને તે પરિવર્તન તો એ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બોધ સાંભળ્યા પછી, પ્રભુ ઈસુ કરેલા ચમત્કારો જોયા પછી એને એવું ખ્યાલ આવે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કોઈક સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, પરંતુ એ તો દેવની પાસેથી આવેલી વ્યક્તિ છે. અને માટે જ એ 3 અધ્યાયની અને 2 કલમમાં એવું લખ્યું છે કે તેણે રાત્રે ઈસુની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે રાબ્બી, અમે જાણીએ છીએ કે તું દેવની પાસેથી આવેલો ઉપદેશક છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને દેવ તરફથી આવેલા ઉપદેશક તરીકે આ નિકોદેમસ સમજે છે અને સ્વીકારે છે. અને તેથી નિકોદેમસને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈને યોગ્ય શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાને માટે ખૂબ ઈચ્છા થતી હતી. અને માટે નિકોદેમસ એ રાત્રે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જાય છે. રાત્રે જવું અને એના સંદર્ભમાં ઘણા બધા લોકો જુદા જુદા પ્રકારના અર્થઘટનો કરે છે. અને તેમાં એક જે વર્ગ છે તે વર્ગ એવું કહે છે કે નિકોદેમસને યહૂદીઓનો ડર હતો, માટે તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ગુપ્ત રીતે રાત્રે મળવા ગયો. આ એક પ્રકારના જે લોકો છે તે આવા પ્રકારનું વલણ ધરાવતા હતા. બીજા પ્રકારના જે લોકો છે તેઓ એવું માનતા હતા કે નિકોદેમસ એ સાનેહરીન સભાનો સભ્ય છે અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ નિયમશાસ્ત્ર પ્રમાણે વચન પ્રગટ કરે છે અને તેથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કોઈક રીતે કોઈક પ્રશ્નમાં સકંજામાં મૂકીને એના વિરોધ કરવાને માટે એ ગયો હતો, એવું કેટલા લોકો માનતા હતા. ત્યારે ત્રીજા પ્રકારનો જે વર્ગ છે તે એવું માને છે કે નિકોદેમસને આત્મિક ભોજન જરૂરી હતું, તેને ભૂખ હતી અને તેથી તે સમય કાઢીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે ગયો, એવું કેટલાક લોકો માને છે. જે હોય તે, પરંતુ આ ધનવાન, જ્ઞાની, સમજદારી ધરાવનાર વ્યક્તિ જ્યારે ઈસુની પાસે આવે છે ત્યારે ખૂબ આનંદની વાત છે. અને માટે એ નિકોદેમસ ઈસુની પાસે ગયો, ઈસુની પાસે બેઠો, ઈસુની વાતને તેણે સાંભળી, ઈસુની વાત પર તેણે વિશ્વાસ મૂક્યો અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર તેણે વિશ્વાસ મૂકીને જીવન જીવવાની શરૂઆત કરી. અને તેથી ઈસુની પાસે જવું એ ખૂબ અગત્યની વાત છે. ભલે આપણી પાસે કેટલું પણ જ્ઞાન હોય, એ બાઇબલનું જ્ઞાન હોય, બાહ્ય જ્ઞાન હોય, પણ ઈસુના ચરણમાં બેસીને શીખવું ને સમજવું ખૂબ અગત્યની વાત છે. અને તેથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે એ નિકોદેમસ જાય છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમને નવા જન્મની વાત રજૂ કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એવું કહે છે, જો કોઈ એક માણસ નવો જન્મ પામ્યું ન હોય તો તે દેવનું રાજ્ય જોઈ શકતું નથી. નિકોદેમસ મૂસાનો નિયમશાસ્ત્ર જાણતો હતો, પ્રબોધકોના પુસ્તકોનો પણ તે અભ્યાસી હતો, પરંતુ અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નિકોદેમસને એક અનંત જીવનની વાત કરે છે કે જે કોઈક માણસ નવો જન્મ પામ્યો ના હોય તો તે દેવનું રાજ્ય જોઈ શકતું નથી. અને માટે 3 અધ્યાયના 15મા વચનમાં પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, એ માટે જે કોઈક વિશ્વાસ કરે છે તેનામાં અનંત જીવન પામે છે. જે કોઈક પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે છે તે અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરે છે. અને તેથી નિકોદેમસ એ રાત્રે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે ગયો. કદાચ બની શકે કે નિકોદેમસને આખા દિવસના કાર્યમાં એને સમય ના મળતો હોય અને તેથી એ રાત્રિના સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈને એ બેસતા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસેથી એ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની જે ઈચ્છા દર્શાવી તે ખૂબ અગત્યની વાત છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ
અને બહેનો, આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે, ઈશ્વરની પાસે જવું ખૂબ જરૂરી છે. ઘણી બધી વખત આપણને એવું લાગે કે મને તો બાઇબલ વાંચતા આવડે છે, બાઇબલમાંથી ઘણું બધું હું શીખી છું અને મારે બીજાની પાસે જવાની કોઈ જરૂર નથી, એવું કદાચ આપણે વિચારતા હોઈએ. પરંતુ નિકોદેમસના જીવનમાં જે અગત્યની ઘટના બની તે એ બધું જ જાણતો હોવા છતાં તે ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે શીખવાને માટે ગયો. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે બહુ જ સ્પષ્ટ અને સમજણ સાથે અનંત જીવનની ખાતરી કઈ રીતના કરી શકાય, અનંત જીવન કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે, દેવના રાજ્યમાં કયો વ્યક્તિ પ્રવેશ કરી શકે, એના સંદર્ભે બહુ જ સુંદર રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે સમજાવ્યું. અને માટે નિકોદેમસને એ વાત ગળે ઉતરી ગઈ અને એને સ્વીકારી લીધું અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણ્યું કે એ ગુપ્ત શિષ્ય બની ગયો. અને માટે એના જીવનમાં પાછલા ભાગમાં જે ઘટનાઓ બને છે તેમાં એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બોધ અને શિક્ષણને વળગી રહીને વિશ્વાસુપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્ય તરીકે જીવન જીવતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને માટે બીજી અગત્યની વાત એના જીવનમાંથી આપણે શીખીએ છીએ અને તે તો સત્ય શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિ હોવાને કારણે ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે શિક્ષણ તેણે સ્વીકાર્યું અને તેથી તે દરેક બાબતમાં સત્યને વળગી રહેનાર વ્યક્તિ બન્યો હતો, સત્યનો પક્ષ લેનાર વ્યક્તિ બન્યો હતો. યોહાનની સુવાર્તા અને તેનો 7મો અધ્યાય અને 45 થી 52 કલમ, આ કલમો જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કોઈક ને કોઈક રીતે યહૂદી આગેવાનો, ફરોશી અને શાસ્ત્રીઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મુશ્કેલીમાં મૂકીને તેની ધરપકડ કરીને તેને મારવાને માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. એવા સમયે આ સાનેહદીન સભામાંથી કેટલાક વ્યક્તિઓને, સભાના આગેવાનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ તપાસ કરવાને માટે મોકલવામાં આવે છે, જેમને અહીંયા ભાલદારો તરીકે ઓળખાવ્યા છે. અને જ્યારે તેઓ ભાલદારો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જીવન ચરિત્રનો અભ્યાસ કર્યો અને શિક્ષણ સાંભળ્યું અને તેના પ્રવચનો સાંભળીને ફરી એ માહિતી લઈને જ્યારે તેઓ એ સભામાં આવ્યા ત્યારે સભામાં આ જે ભાલદારો છે, તપાસ કરનાર વ્યક્તિઓ છે, એ વ્યક્તિઓએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સારી વાત જણાવી. અને ત્યાં ધાર્મિક જે આગેવાનો છે, જે વડીલ સભા છે, તેમણે એ વાતનો વિરોધ કર્યો. અને એવા સમયે આ નિકોદેમસ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પક્ષ લેતો હોય એવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કારણ કે ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે 7મો અધ્યાય અને 50મી કલમમાં, નિકોદેમસ જેઓમાંનો એક જે અગાઉ તેની પાસે આવ્યો હતો તેઓને પૂછે છે કે માણસનું સાંભળ્યા અગાઉ અને તે જે કરે છે તે જાણ્યા વિના આપણું નિયમશાસ્ત્ર શું તેનો ન્યાય ઠરાવે છે? તેઓએ તેનો ઉત્તર આપ્યો કે તું પણ શું ગાલિલનો છે? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સંદર્ભમાં જે માહિતી લઈને આવ્યા હતા એ માહિતીને દૂર કરવાને માટે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું સેવા કરીને સપોર્ટ કરવાને માટે નિકોદેમસ એવું કહે છે કે ખરેખર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે શિક્ષણ છે તે આપણા ન્યાય શાસ્ત્ર પ્રમાણે, નિયમશાસ્ત્ર પ્રમાણે બરાબર છે, તેનો આપણે ન્યાય કરી શકતા નથી. કેમ કે તે દેવની પાસેથી આવ્યો છે એની ખાતરી પોતાને થઈ હતી અને તેથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવા કરીને માટે તે ઊભો રહે છે. સત્ય બાબતને માટે તે સપોર્ટ કરે છે. કેમ સપોર્ટ કરે છે? કેમ કે તેને એ નવા જન્મની અનુભવની ખાતરી થઈ હતી. અનંત જીવન કઈ રીતના પ્રાપ્ત કરવું તે તેને ખાતરી થઈ હતી. તે સમજી ગયો હતો કે માણસના બાહ્ય વર્તનથી એ કદી શક્ય બનતું નથી, પણ હૃદય પરિવર્તનથી નવો જન્મ પામીને અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેની ખાતરી એ નિકોદેમસને થઈ હતી. અને માટે જ નિકોદેમસ આ સમયે એ સભા અને યહૂદી આગેવાનો ઈસુ ખ્રિસ્તના વિરોધમાં હતા. એવા સમયે આ નિકોદેમસ
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિક્ષણને માટે સપોર્ટ કરે છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે પણ આ જગતમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સત્ય વચનોનો અર્થ જુદી રીતના કરીને મંડળીના લોકોને ગેરસમજ ઊભી કરીને જૂઠું શિક્ષણ ફેલાવવામાં આવે છે. ને તેથી આવા સમયે પ્રભુ જે આપણને બતાવે છે, પ્રભુ જે આપણને શીખવાડે છે, એ શીખીને સમજીને એ સત્ય વચનને માટે આપણે જૂઠા શિક્ષકોની સામે કે જૂઠા શિક્ષણની સામે ઊભા રહેવાની જરૂર છે. કેમ કે આ વ્યક્તિ નિકોદેમસ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિક્ષણને માટે સપોર્ટ કરે છે, સત્ય બાબતને માટે ટેકો આપે છે, અને એ બાબત પણ આપણે એના જીવનમાંથી શીખી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજી અગત્યની વાત એ નિકોદેમસના જીવનમાંથી શીખીએ છીએ તે તો એ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવા કાર્યમાં કોઈક રીતે તે સામેલ થવા પ્રયત્ન કરે છે. થોડા સમય પહેલાં આપણે દુઃખસન સપ્તાહની મિટિંગોમાં ભાગ લીધો, પ્રભુનું વચન સાંભળ્યું, અને એમાં કદાચ આ બાબતોને આપણે સારી પેઠે સાંભળીને શીખ્યા પણ હશે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જ્યારે ધરપકડ કરવામાં આવી એવા સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે રહેનાર એ 12 શિષ્યો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મૂકીને ચાલ્યા ગયા. ઇવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ હજારોનું જે ટોળું ચાલતું હતું એ ટોળું પણ તે સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મૂકીને દૂર ચાલ્યું ગયું. આવી પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે કોઈ ન હતું. એકલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ દુઃખ સહન કર્યું અને વધસ્તંભ પર પોતાનું કિંમતી અને પવિત્ર બલિદાન આપ્યું. અને તેથી આ સમયે કે જે નિકોદેમસ આ પરિસ્થિતિને સમજે છે, અને માટે આપણે તે શાસ્ત્ર પાઠમાં જોઈ શકીએ છીએ કે યોહાનની સુવાર્તા 19મો અધ્યાય 38 થી 42 કલમમાં કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર એ મારી નાખવામાં આવ્યા, અને તેથી હવે શિષ્ય પણ ત્યાં નહોતા, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલનાર ટોળું પણ નહોતું, અને સાબ્બાત દિન નજીક હતો. ને તેથી યહૂદી સમાજને રીત પ્રમાણે યહૂદી વ્યક્તિનું શરીર એ લાકડા પર કે વધસ્તંભ પર ટીંગાયેલું રહે એ અયોગ્ય હતું, અને માટે અરીમથાઈના યુસફની સાથે નિકોદેમસ પણ એ સેવામાં જોડાય છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શરીરને એ વધસ્તંભ પરથી ઉતારવામાં આવે છે, એ છણના લુગડામાં લપેટવામાં આવે છે, અને ત્યાં બાજુની જે કબર છે ત્યાં કબરમાં મૂકવામાં આવે છે. અને ત્યાં એવું લખ્યું છે નિકોદેમસ સંબંધી કે વળી નિકોદેમસ જે પહેલવેલ્લો રાત્રે ઈસુની પાસે આવ્યો હતો તે પણ આશરે 100 શેર બોળ તથા અત્તરનું મિશ્ર લઈને આવ્યો. ત્યારે યહૂદીઓની દાટવાની રીત પ્રમાણે તેઓએ ઈસુનું મુર્દું લઈને તેને સુગંધી દ્રવ્ય લગાડીને શણના લુગડામાં લપેટ્યું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શરીરને માન અને સન્માન સાથે કબરમાં મૂકવાની વાત આવી ત્યાં જાણે કે નિકોદેમસ ત્યાં પહોંચી ગયો, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જે સેવાનો જે ભાગ છે તે તેમણે અદા કર્યો. ગુપ્ત હતો, પરંતુ હવે કોઈ ન હતું ત્યારે જાણે જાહેર સેવામાં આવ્યો હોય એ રીતના જાહેરમાં તેણે આ કાર્ય કર્યું. આ કાર્ય કરવા માટે તેણે તેનાથી બનતી બધી જ શક્તિ અને તાલંતોનો ઉપયોગ કર્યો, કેમ કે તેણે તન, મન અને ધનથી એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શરીરને નીચે ઉતારીને વ્યવસ્થિત એ કબરમાં મૂકવાની સેવામાં સામેલ થયો, કેમ કે તેને અનંત જીવનના અનુભવમાં પ્રભુ લઈ ગયા હતા. અને માટે નવ જન્મનો જે અનુભવ છે, અનંત જીવનની જે ખાતરી છે, તેના ભાગ સ્વરૂપે આ નિકોદેમસ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના છેલ્લા સમયમાં પણ એ સેવા કાર્યમાં સામેલ થાય છે. કટોકટીના સમયમાં, મુશ્કેલજનક સમયમાં કોઈ મદદ કરનાર નહીં હતું, ત્યાં નિકોદેમસ
પોતાનો સમય ફાળવીને એ સેવામાં સામેલ થાય છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવા કાર્યમાં આપણે કોઈક રીતે સામેલ થયા છીએ. એ મંડળી મધ્યની સેવા હોય, એ પ્રાર્થનાની સેવા હોય, એ બાઇબલ સ્ટડીની સેવા હોય, એ મુલાકાતની સેવા હોય, એ કાઉન્સેલિંગની સેવા હોય, જે પણ સેવા છે એ સેવામાં આપણે સામેલ થયા છે. પણ નિકોદેમસ આપણને શીખવાડે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે સમય ફાળવીએ. નિકોદેમસને કદાચ દિવસના સમય ના મળ્યો હોય, માટે તે રાત્રે પણ જઈને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ચરણમાં બેઠો અને પ્રભુ પાસેથી, ઈસુની પાસેથી એ જીવિત વચનો સાંભળ્યા. એના જીવનને પ્રભુના નામમાં પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું અને એણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીને તેના શિષ્ય તરીકેનું જીવન જીવવાની શરૂઆત કરી. અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિક્ષણમાં જે તેણે બોધ મળ્યો હતો તેને કારણે જુઠ્ઠા શિક્ષકોની સામે જુઠ્ઠાણું ઊભું કરવામાં આવ્યું. એવા સમયે તે ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવાને માટે ને કાર્યને માટે સપોર્ટ કરે છે. અને એ જ નિકોદેમસ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ છેલ્લા સમયમાં, છેલ્લા પળમાં કોઈ નહોતું એવા સમયે અરીમથાઈ અને યુસફની સાથે એ પોતે સેવામાં સામેલ થયો અને પોતાની જાતને ખુલ્લી કરી કે હું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો શિષ્ય છું. અને એ રીતે એણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવા કાર્યને સ્વીકારીને એણે જીવન જીવવાની શરૂઆત કરી. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, નિકોદેમસનું પાત્ર કે જે આપણને આજની પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરવા, પ્રભુના વચનોમાં દ્રઢથી ટકી રહેવાને માટે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવા કાર્યને માટે આહવાન આપે છે. આ બદલાતી પરિસ્થિતિમાં કદાચ આપણને સમય ના મળે, પરંતુ સમય ફાળવીને પ્રભુની પાસે જવાની વાત પણ નિકોદેમસનું પાત્ર આપણને શીખવાડે છે. કદાચ પ્રભુના વચનોનો સત્ય પ્રવચન થતું હોય, ત્યાં કદાચ વિરોધ થતો હોય, એવા સમયે પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વચનને માટે અને સેવાને માટે પક્ષ લઈને ઊભા રહેવાની પણ જરૂર છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવામાં નિકોદેમસે પોતાના શરીર દ્વારા, હૃદયથી અને તેની પાસે જે ધન હતું એનાથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવામાં સામેલ થયો, તન, મન અને ધનથી. અને માટે આજે આપણને એ વ્યક્તિ પડકાર આપે છે, આત્મતપાસ કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે અને આપણને ઉત્તેજન આપે છે, હિંમત આપે છે કે આપણે પણ એ પ્રકારની સેવામાં જોડાઈએ અને પ્રભુની સેવા કરીએ અને પ્રભુના મહિમાને અર્થે આપણા જીવનનો ઉપયોગ કરીએ. પ્રભુ આ વચન સમજવાને માટે આપણને કૃપા પૂરી પાડો. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સ્વર્ગમાં બિરાજમાન અમારા પ્રભુ, આ સમયને પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારો મહિમા કરીએ છીએ. તમારો અદ્ભુત અને પરાક્રમી વચન નિકોદેમસના જીવનમાંથી પ્રભુ તમે અમને શીખવ્યું છે. હા, આ બદલાતી પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ કદાચ અમને પ્રાર્થના કરવાનો કે બાઇબલ વાંચન ને મનન કરવાનો સમય ના હોય, પણ તમારા સેવા કાર્યને માટે ને તમારા વચનોને માટે સમય ફાળવાને માટે આહવાન આપે છે. હા પ્રભુ, એ સેવા કાર્યમાં સામેલ થવાને માટે અમને પ્રેરણા આપે છે. ને તેથી પ્રભુ, અમે આ સમયે તમારી પાસે નમીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. નિકોદેમસની જેમ અમે પણ પ્રભુ જૂઠા શિક્ષણની સામે ઊભા રહેનારા બાળકો બનીએ, તન અને મન અને ધનથી તમારા સેવા કાર્યમાં સામેલ થઈએ. તે માટે પ્રભુ તમે અમારા જીવનોને તૈયાર કરો. પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. થેન્ક યુ. जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं.
જીવવું ખ્રિસ્તના કામને કારણે. ખ્રિસ્તનું કામ છે હરખકારી. ખ્રિસ્તને માનતો હું રહું સર્વદા. ખ્રિસ્તને માનતો હું રહું સર્વદા. એ જ છે નિત્યનો નિયમધારી. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. જો મરું તો મને લાભકારી થશે. કેમ કે હું જઈ ખ્રિસ્ત પાસે. નિત્યના જીવનો તાજ લઈ ધરું. નિત્યના જીવનો તાજ લઈ ધરું. સંતના સંગમાં સ્વર્ગવાસે. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. સેવ કીધા પછી ઘોરમાં હું પડું તો એ આનંદ છે એમ માનું. કેમ કે ખ્રિસ્તમાં આશ મારી ઘણી. કેમ કે ખ્રિસ્તમાં આશ મારી ઘણી. જીવતો રાખશે એમ જાણું. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. મોતનો હું નથી ખ્રિસ્તનો છું સદા. ખ્રિસ્ત ઈસુ મને નિત્ય રક્ષે. ઘોરથી ઉઠ્યો હું તણો દેવ જે. ઘોરથી ઉઠ્યો હું તણો દેવ જે. તેજ ઉઠાડતા જીવ બક્ષે. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. ખ્રિસ્ત ઈસુ કહે જીવતો હું સદા. માટ જીવતા તમે નિત્ય રહેશો. હું રહું ત્યાં તમે વાસ સૌ પામશો. હું રહું ત્યાં તમે
वास सौ पामशो ने सदा स्वर्ग मां भाग लेशो। जीव तो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। तेरी पन्ना में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। पन्ना में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको मैं अधूरा हूँ,
जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान, यीशु तू ही है। तुझको भी मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको भी मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको भी मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको भी मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। पहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। पहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे,
आखिरी सांस तक करता रहूंगा तेरे ही नाम को मैं महिमा, सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा तेरे ही नाम को मैं महिमा, सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिल तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिल तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा।